வெல்கம் டு எஜுகேஷன் மாஸ்டரி. நீங்க யூஜிசி நெட் டெட் செட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த சேனல் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்க. இன்னைக்கு வீடியோல பாக்குறது பீப்புள் டெவலப்மெண்ட் என்வாயன்மெண்ட்ல பார்ட் 2. இது பார்ட் 1. நான் முன்னையே 1 to 25 MCQs பண்ணியிருக்கேன். யாரெல்லாம் அந்த வீடியோ பார்க்கலையோ நீங்க பார்த்துட்டு வாங்க. கண்டிப்பா இந்த யூனிட்டை பத்தின ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும். ஓகேவா? மேக்சிமம் நான் எல்லா டாபிக்ஸுமே கவர் பண்ணியிருக்கேன். சேம் PYQ MCQ வரலனாலும் அந்த கான்செப்ட் ரிலேட்டடா கண்டிப்பா வரும். ஓகேவா? சோ இது பார்ட் 2. ஓகே, இது 26ல இருந்தா ஸ்டார்ட் ஆகுது. 1 to 25 MCQs என்னோட பார்ட் 1 வீடியோல இருக்கு. ஓகேவா? நீங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. எடியூ மாஸ்டரி தமிழ் போய் சேனல்ல பாருங்க நீங்க. ஓகேவா? இப்போ 26 MCQல இருந்து நம்ம இதை பார்ப்போம் இந்த வீடியோல. Which of the following is a key objective of the Environment Protection Act 1986? நமக்கு அதே மாதிரி நிறைய என்வாயன்மெண்டல் ஆக்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா? இந்த ரிலேட்டட் ஆக்ட்ஸ், ஃபாரஸ்ட் ஆக்ட், அந்த வைல்ட் லைஃப் ஆக்ட். சோ அதை பத்தின இந்த இயர் எப்ப ஸ்டார்ட் ஆச்சு, ஓகேவா? அதை பத்தி தெரிஞ்சா போதும். அது சொல்லும் போதே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் வைல்ட் லைஃப் எதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுது, ஃபாரஸ்ட்ங்கிறது ஃபாரஸ்ட் சேவ் பண்ணுது. So அந்த இயர் மட்டும் அட்லீஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். So which of the following is key of the Environmental Protection Act 1986? Protection and improvement of the environment. Okay, so Environment Protection Act is a law in India passed in 1986 to protect and improve the environment. It allows the government to control pollution, regulate harmful substances, and take action against governmental damage. The act was created to prevent environmental disasters and safeguard natural resources. இதுக்காக தான் Environmental Protection Act ஸ்டார்ட் பண்ணி எந்த இயர் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்றது மெயின். ஒரு ஆப்ஜெக்டிவ் என்ன? ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆஃப் த என்வாயன்மெண்ட். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் 27th. Which of the following is a key target of SDG related to sustainable environment? அதே மாதிரி SDG கொஸ்டின்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ். நான் இதை பத்தின ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷனாவே நான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் வீடியோல கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, அதோட எல்லா கோல்ஸும் டார்கெட்ஸ் எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் டார்கெட்ஸ் சொல்லிட்டு நீங்க பாருங்க. ஓகே, சோ இங்க எது SDG 2ல எது ensure sustainable food production systems. A key target of SDG 2 is to ensure sustainable food production system and implement resilient agricultural practice. Agricultural practices varradhu SDG 2 varum. Okay, SDG 4 enna varuma? Education. Adu important. SDG and or key term mariya na vechukonu. The 1 enadhu, 2 enadhu, 3 na, 4 na education. Okay, next. Statement question. Statement 1. Leaded petrol contains tetraethyl lead, which was used to enhance the octane rating of gasoline. Okay. Next, unleaded petrol was introduced to reduce air pollution and prevent health problems caused by lead emissions. இது மாதிரி questions கண்டிப்பா கேட்பாங்க. இதெல்லாம் ஒரு என்வாயன்மெண்ட்க்கு ஏத்தது, என்னெல்லாம் இனிஷியேட்டிவ் எடுக்குது கவர்மெண்ட். ஓகே, அதை பத்தின விஷயம் இருக்கும். ஸோ leaded petrol கண்டிப்பா நமக்கு ஹார்ம்ஃபுல் தான். So unleaded petrol pathina idu. So both the statements are true. Okay, leaded petrol la tetraethyl lead irukku. Unleaded petrol use panna air pollution kammi agum and prevent health diseases. But leaded petrol pathi or chinna description paathom. The lead compound was used to improve engine performance kaga lead compound use pannuvom and prevent knocking. So however, leaded petrol posed a significant environmental and health risk due to the toxic effects of lead. Lead ரொம்ப கெடுதி இல்லையா? Next, lead emissions from exhaust contributed to air and soil pollution, leading to serious health problems வருது. Next, lead exposure was linked to numerous health issues வருது. Neurological damage. Okay, இது கூட ஒரு மேட்ச் தான் போறீங்க. lead என்ன பண்ணுது? என்ன health disease கொண்டு வருது? Neurological damage. Next, unleaded petrol. Unleaded petrol is a type of fuel. Mostly of hydrocarbons irukku, alkanes, cycloalkanes, aromatics. Next, it also contain additives to improve engine performance and prevent problems. Like idukku unleaded petrol ipo nariya lead kalakka maatanga, adu unleaded. Unleaded petrol or unleaded gasoline is a type of fuel used in cars and other vehicles that doesn't contain lead. Okay, இது என்ன பண்ணுது? Air pollution உண்டாக்காது. Next. So the Paris Agreement, இதை பத்தியும் நிறைய Paris Agreement, Rio Summit, இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான environment related things. So அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கோங்க. நீங்களே ஒரு நோட்ஸ் எழுதுறது கண்டிப்பா நல்லது. அந்த இயரோட எழுதி வச்சுக்கோங்க. People Development இந்த யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஈஸியா மார்க் எடுத்துடலாம். பார்க்கதான் பெருசா தெரியும். சில சின்ன சின்ன டாபிக் அண்ட் நம்ம கொஞ்சம் ஜென்ரலா கொஞ்சம் திங்க் பண்ணணும்னா போதும். ஓகேவா? யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு மேக்ஸம் போட்டு அது டைம் எடுத்து அதுக்கு வர 2 மார்க் இங்க நம்ம டக்குன்னு எடுத்துடலாம்.
ஒரு என்வாயன்மெண்ட் ஆக்ட் எப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணதுன்னு நமக்கு அது கரெக்டா தெரிஞ்சிச்சுன்னா முடிஞ்சிச்சு, 2 மார்க் கிடைச்சிடும். ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து எக்ஸாம்ல வந்து டைம் சேவ் பண்ணணும். ஓகே. Next, the Paris Agreement aims to limit global warming to well below 2 degrees Celsius, preferably to 1.5 degree. Okay, next, Paris Agreement is legally binding on all countries, requiring them to meet specific emission reducing targets. இது Paris Agreement பத்தி. இதுக்கு ஆன்சர் வந்து statement 1 is true, statement 2 is false. என்னன்னு பார்ப்போம். Paris Agreement என்னன்னு பார்ப்போம். See, Paris Agreement என்ன சொல்றாங்க? Paris Agreement central aim is to strengthen the global response to the threat of climate change பத்தி ரொம்ப இது பண்றது Paris Agreement. ஓகேவா? By keeping a global temperature rise this century will below 2 degrees Celsius above pre-industrial level and pursue efforts to limit the temperature even further to the 1.5 degree ல இருந்து எப்படின்னா கம்மி பண்ணணும் அந்த global increasing அவங்க சொல்றாங்க. ஓகே. Next, the Paris Agreement sets the overall goals and encourages countries to set their own nationally determined contributions. அவங்களே பண்ணணும். So countries அவங்களே கொஞ்சம் இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து சில பண்ணாதான் நம்ம கொஞ்சம் global warming கம்மி பண்ண முடியும். It doesn't impose legal binding emissions. Legally binding னா தானே ஒரு ரூலை போடுறது, அது இங்க கிடையாது. Legally binding emission reduction. Instead, the agreement relies on transparency, peer pressure, and regular reviews to encourage countries to meet their commitments. சில டார்கெட்ஸ் வச்சுக்கிறது அவங்களே பண்ணணும், அந்த கண்ட்ரீஸே இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து பண்ணணும்னு சொல்றது. நெக்ஸ்ட், geothermal energy is derived from the heat stored beneath of earth surface. So geothermal energy எப்படி கிடைக்குது நமக்கு? earth கீழ கிடைக்குது. Geothermal energy is a non-renewable source. இல்லையா? So renewable, non-renewable ரெண்டு இருக்கு. இல்லையா? So renewable நமக்கு கிடைச்சிட்டே இருக்கும். இப்போ சோலார், விண்ட் எல்லாம் வந்து நேச்சுரல் சோர்சஸ் நமக்கு கிடைக்கும். non-renewable கிடைக்காது. இப்போ கோல்லாம் அதுக்குன்னு ஒரு லிமிட்டட் இருக்கு, கிடைக்காது. அதுதான். நெக்ஸ்ட், ஸோ இதை பத்தி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும். So geothermal energy is indeed derived from the natural heat stored within the earth, which can be harnessed for electricity generation, heating. நம்ம electricity geothermal energy use பண்ணோம். Next, geothermal energy is considered as renewable resources. The earth's internal heat is constantly replenished. அது வந்துகிட்டே இருக்கு நமக்கு. Okay, by natural process, the overall geothermal energy potential of the planet is vast and enduring. Even natural resources நம்ம அதை கரெக்டா பயன்படுத்தும் போது அது நமக்கு கிடைச்சிட்டே தான் இருக்கும். இல்லையா? Next, இது match the following. The match the following questions. Statement 1 true, statement 2 false questions. இல்லைன்னா multiple options questions. Assertion reasoning questions. இந்த மாதிரி questions தான் வரும் இதுல maximum. Next, memory based questions sometimes. எதுக்காக இந்த act start பண்ணுங்க அந்த மாதிரி. Okay. Next, natural hazards, mitigation strategies. Mitigation strategiesனா எப்படி அதை தவிர்க்கலாம். ஸோ earthquake இதை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருது நம்ம என்னெல்லாம் மிட்டிகேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் பண்ணலாம். நீ இந்த மாதிரி மேட்ச் த ஃபாலோயிங்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆன்சர் தெரிஞ்சா கூட இங்க நீங்க இதுல பாத்துருங்க. இப்போ earthquake ரெட்ரோஃபிட்டிங் பில்டிங்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு நல்ல ஒரு இப்ப இருக்கிற இனோவேஷன்ஸை யூஸ் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் பண்றது, நல்ல ஃபிட் ஆக்குறது. earthquake வந்தாலும் ஒன்னும் ஆகாம இருக்கிற மாதிரி, அதான் ரெட்ரோஃபிட்டிங் பில்டிங்ஸ். ஓகேவா? சோ இது பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிச்சு A2. இப்போ A2 இங்க மட்டும்தான் இருக்கு இல்லையா? இன்னும் ஒரு ஒண்ணு செக் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் போயிடுங்க. ஓகே, கண்டிப்பா உங்களுக்கு அந்த ஆன்சர் தெரியும்னா அப்படியே நெக்ஸ்ட் முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. நெக்ஸ்ட், ஃப்ளட் பில்டிங் லீவ்ஸ் அண்ட் டாம்ஸ். சைக்ளோன் என்ன பண்ணுது? ஏர்லி வார்னிங் சிம்டம்ஸ். லேண்ட்ஸ்லைட், எஃபாரஸ்டேஷன் அண்ட் ஸ்லோப் ஸ்டெபிலைசேஷன். எஃபாரஸ்டேஷன், மரம் நட அந்த இடத்துல சாயில் வந்து என்ன ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அது. ஓகேவா? So இந்த மாதிரி match the following வந்தா ஈஸியா ஆக்சுவலா மார்க் எடுக்கலாம். So earthquake, retrofitting buildings helps strengthen structures to withstand. Next, flood எதுக்குன்னா building leaves and dams helps control water flow and prevent flooding வராம இருக்கும். Cyclone, early warning systems allow for timely evacuations. flood நம்மளால சைக்ளோனை தடுக்க முடியாது, பட் நமக்கு ரொம்ப வரும்னு தெரிஞ்சா ஜஸ்ட் எவாக்குவேட் பண்ண முடியாது இடத்துல இருந்து, அது அவ்வளவுதான். லேண்ட்ஸ்லைட், afforestation and slope stabilization reduce the risk of landslides by securing loose soil. and soil லூஸா இருக்கும்போது தானே அந்த லேண்ட்ஸ்லைட் நடக்குது இல்லையா? இதை பத்தி கொஞ்சம் தெரிஞ்சு. நெக்ஸ்ட், நேச்சுரல் ஹசார்ட்ஸ் மிட்டிகேஷன். அதேதான், சுனாமி, டிராட், வைல்ட் ஃபயர், வல்கனிக் இரப்ஷன், இந்த மாதிரியும் கொஸ்டின்ஸ் வரும். என்ன ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் யூஸ் பண்றது? ஓகேவா? இதுவும் அதேதான். சுனாமி என்ன பண்றது? இதோட ஆப்ஷன்ஸ் என்னன்னு பார்த்து அவ்வளவு. இது A1, construction of sea walls. drought, water conservation technique, mitigation strategies. இதெல்லாம் drought எப்போ தண்ணி பஞ்சத்துல தான் நமக்கு drought வருது. இப்போ வாட்டர் கன்சர்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா நமக்கு சம்டைம்ஸ் அந்த ஆன்சர் தெரியலனாலும் எதனா ஒரு ஆன்சர் நமக்கு கிளிக் ஆயிடுச்சுன்னா போதும் இல்லையா? நெக்ஸ்ட், வைல்ட் ஃபயர்,
creating fire breaks and controlled burns. Volcanic eruption establishing exclusion zones. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ட்ராட்னா அந்த இடத்துல தண்ணி இல்லாத வறண்டு போயிடுறது, அதான் ட்ராட். வைல்ட் ஃபயர் அது எப்படி நம்ம ஃபயர் பிரேக்ஸ் பண்றது, இது பண்ணணும். வல்கனிக் இரப்ஷன், நெக்ஸ்ட் சுனாமி. ஓகே, இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் பயோமெடிக்கல் வேஸ்ட் டிஸ்போசல் மெத்தட். இந்த மாதிரியும் வரும். எப்படி வந்து நம்ம வேஸ்ட் நம்ம எப்படி கரெக்டா செக்ரிகேட் பண்ணி நம்ம எப்படி அதை டிஸ்போஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ ஹியூமன் அனாட்டமிக்கல் வேஸ்ட், டிஸ்கார்டட் மெடிசன்ஸ், கண்டாமினேட்டட் ஷாப்ஸ், கெமிக்கல் வேஸ்ட். அதே மாதிரி நம்ம வீட்டுல பண்ணோம்னா நம்ம எலக்ட்ரானிக் திங்ஸ் எப்படி நம்ம டிஸ்கார்ட் பண்ணணும், அதெல்லாமும் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம். ஓகே, ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் A1. ஹியூமன் அனாட்டமிக்கல் வேஸ்ட் இன்சினரேஷன், டிஸ்கார்டட் மெடிசன்ஸ் லேண்ட்ஃபில்ல போட், கண்டாமினேட்டட் ஷாப்ஸ் ஆட்டோகிளேவிங், கெமிக்கல் வேஸ்ட் டீப் பரியல். ஓகேவா? இப்படிதான் வரும்னு சொல்ல முடியாது, பட் இப்படியும் வரலாம். இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸும் கேட்கலாம். ஏன்னா என்வாயன்மெண்ட் ரிலேட்டட்னா இந்த மாதிரியும் வரும். எப்படிலாம் அந்த பொல்யூட் ஆகுது நம்ம பண்ற தப்புல, நம்ம கரெக்டா வேஸ்ட் நம்ம கரெக்டா செக்ரிகேட் பண்ணி நம்ம பண்ணாததுனால பொல்யூஷன் ஜாஸ்தி ஆகுது. ஸோ என்னெல்லாம் இருக்கு அதுல, இதெல்லாமும் முக்கியம் அதுல. ஓகேவா? ஸோ ஹியூமன் அனாட்டமிக்கல் வேஸ்ட்னா இன்சினரேஷன் இஸ் a recommended method for disposing of human anatomicals to well the spread of infection. Discarded medicines, some medicines can be disposed of in landfills following specific guidelines. Contaminated sharps, autoclaving is used to sterilize and make sharps. கரெக்டா பண்ணும். கெமிக்கல் வேஸ்ட் அதே மாதிரி டீப் பரியர் பண்றது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் which of the following is a correct match between a type of electronic waste and its management strategy? எலக்ட்ரானிக் வேஸ்ட்டை எப்படி நம்ம பண்றது? ஓகே, ஸோ A3, B1, C2. A3 ஓல்டு மொபைல் போன்ஸ் என்ன பண்ணும், கலெக்ஷன் அண்ட் ரிஃபர்பிஷ்மெண்ட் கரெக்டா பண்ணணும். அதை மொபைல் போன்ஸ்லயும் அந்த பேட்டரியில நிறைய கெமிக்கல்ஸ் இருக்கும், அதையும் நம்ம கரெக்டா பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் பேட்டரிஸ்க்கு 1, ரீசைக்ளிங் அண்ட் மெட்டீரியல் ரெக்கவரி. Next, CRT monitors, safe disposal in hazardous waste facilities. Printed circuit board, extraction of valuable metals. ஓகேவா? இத பத்தி இன்னும் நீங்க ஒரு தரோவா படிக்கணும்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு டைம் கிடைச்சிச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் டீடைலா தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் ஒரு ஐடியா தான், இந்த மாதிரி டாபிக்ல வரலாம். Next, old mobile phones. Collection and refurbishment programs aim to extend the life of old devices. Batteries என்ன பண்ணுது, battery should be safely disposed of in facilities designed for hazardous waste ல வராம இருக்கு. CRT monitors which contain hazardous materials like lead are typically disposed in hazardous waste facilities. CRT monitors ல lead இருக்கு. Printed circuit board, PCBs containing valuable metals like gold and silver which can be extracted and recovered through specialized process. Okay, இதை பத்தி இன்னும் நம்ம டீடைலா போகணும்னா பெருசா போகணும். நிறைய சர்ச் பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு இதுல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா நீங்க சர்ச் பண்ணி நிறைய கத்துக்கோங்க அதை பத்தி. ஓகே, சொல்ல முடியாது, அதுல இருந்து கேட்கலாம் கொஸ்டின்ஸ். Next, which of the following are considered anthropogenic activities that contribute to environmental degradation? எதெல்லாம்? So A, B, D. Deforestation, industrial emissions, overfishing. இதெல்லாம் வந்து environmental degradation, environment பாதிக்கிற விஷயங்கள். ஓகேவா? இதுல இல்லாதது எது? See, volcanic eruptions. இதை பத்தி நம்ம ஆந்த்ரோபோஜெனிக் ஆக்டிவிட்டியில வல்கனிக் நடக்கல, அது ஆட்டோமேட்டிக் நேச்சுரல் ப்ராசஸ். சோலார் ரேடியேஷன் இதுவும் நம்ம பண்ணல, நம்ம பண்றதுனால வர்றதுதான் ஆந்த்ரோபோஜெனிக் ஆக்டிவிட்டி. ஆந்த்ரோபோஜெனிக்னா ஹியூமனோட ஆக்டிவிட்டி இருக்கிறது. ஓகே, நம்மளோட இன்டர்ஃபரன்ஸ் இருக்கு அதுல. நெக்ஸ்ட், ஸோ டீஃபாரஸ்டேஷன் இதுல நம்ம பண்றோம். ஸோ ஆந்த்ரோபோஜெனிக் ஆக்டிவிட்டி, நம்ம மரத்தெல்லாம் வெட்டுறோம், அது என்ன ஆகுது, நமக்கே அந்த போட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் தெரியும்ல, அதுல வர்றது இதெல்லாம் அது பாதிக்குது. நெக்ஸ்ட், இண்டஸ்ட்ரியல் எமிஷன்ஸ், நிறைய கெமிக்கல்ஸ் ரிலீஸ் ஆகுது, அது வந்து எல்லா டைப் ஆஃப் பொல்யூஷனும் காஸ் பண்ணுது. ஓவர் ஃபிஷிங், ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டி இன்வால்வ் எக்ஸசிவ் கேப்சர் ஆஃப் ஃபிஷ், ரொம்ப ஃபிஷ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, அந்த மெரைன் லைஃபே பாதிக்குது. எல்லா அனிமல்ஸும் எப்படி ஒவ்வொரு இதை நம்பிதானே இருக்கும், ஸோ அது பாதிக்குது. நெக்ஸ்ட், வல்கனிக் இரப்ஷன்ஸ் அண்ட் சோலார் ரேடியேஷன் நேச்சுரல் ப்ராசஸ் இல்லையா, அது ஆந்த்ரோபோஜெனிக் கிடையாது. அதுதான். Next, which of the following statements about the International Solar Alliance are correct? ISA, இந்த இன்டர்நேஷனல் சோலார் அலையன்ஸ் என்ன பண்ணாங்க, பாரிஸும் இந்தியாவும் சேர்ந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுது. இந்த சோலார் எனர்ஜி நமக்கு இவ்வளவு கிடைக்கும் போது அதை ஏன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, அதுக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணுது. ஓகேவா? சோ இதுக்கு ஆன்சர் ABD. ஏ என்ன சொல்றாங்க, ISA was launched by India and France during the COP21 climate conference in Parisல ஸ்டார்ட் பண்ணுது. Next, B, the primary objective of the ISA is to promote solar energy and reduce reliance on fossil fuels in tropical countries. At least no tropical countries நமக்கு நிறைய சோலார் பவர் கிடைக்கும் போது அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அதுதான். நெக்ஸ்ட், D, so the ISA aims to mobilize
$1 trillion in investment for solar energy by 2030ல $1 trillion நம்ம அதை யூஸ் பண்ணி சோலார் எனர்ஜியை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ண முடியும், அதை நம்ம பண்ணணும்னு சொல்றது. ஓகேவா? இதேதான் இங்க இருக்கு. இது வந்து ISA is not legally binding. It is a collaborative platform where countries voluntarily commit to the promotion of solar energy. Legally bindingனா என்னன்னா நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் பண்ணி பண்றது இது கிடையாது. அவங்களே வந்து வாலண்டியரா பண்றது. எந்த இடத்துல இது ரொம்ப முக்கியம். ISA எங்கெல்லாம் பண்ண முடியும்னா to promote solar energy and reduce the dependency on fossil fuels எங்கெல்லாம் நமக்கு சோலார் எனர்ஜி நிறைய கிடைக்கும். ட்ராபிக் ஆஃப் கேன்சர் அண்ட் கேப்ரிகான் லொகேட்டட் பிட்வீன். ஓகே, அந்த இடத்துல எல்லாம் நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ ISA வாஸ் லான்ச் எந்த இயர் பண்ணாங்க? 2015ல. ஓகே, COP21 அந்த சமயத்துல. COP9 என்னன்னா கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஸ். நெக்ஸ்ட், which of the following diseases is caused by the consumption of contaminated water? இது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா நம்ம பொல்யூஷன்ஸ் பத்தி படிக்கிறதுனால எல்லா பொல்யூஷன்ஸ்னால என்னென்ன ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்ன்றதும் கேட்பாங்க. ஓகேவா? சோ எதுலாம் வந்து கன்சப்ஷன் கண்டாமினேட்டட் வாட்டர், கால்ரா இந்த மாதிரி ஒரு படிச்சீங்கன்னா புரிஞ்சிடும். ஓகேவா? டியூபர்குலோசிஸ், ஆஸ்மா, டெங்கு பத்தி நமக்கே தெரியும். சோ கால்ரா தான் நமக்கு கண்டாமினேட்டட் வாட்டர்ல வருது. சோ இது பாக்டீரியால உருவாருது. ஓகே, நெக்ஸ்ட், ப்ராப்பர் சானிடேஷன் இல்லைனாலும். நெக்ஸ்ட், டியூபர்குலோசிஸ்ங்கிறது ஒரு இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ். இது லங்ஸை பாதிக்குது. இது மைக்கோபாக்டீரியம் டியூபர்குலோசிஸ். கால்ரா நமக்கு தெரியும், வாட்டர் போர்ன் டிசீஸ். ஆஸ்மாங்கிறது ஒரு ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஓகே, டெங்கு மொஸ்கிட்டோ, அது வைரல் டிசீஸ், மொஸ்கிட்டோல வர்றது. அது என்ன பண்ணுது? ஐ ஃபீவர், சிவியர் ஹெட்டேக் அண்ட் ஜாயிண்ட் பெயின். நெக்ஸ்ட், session reason question. Arsenic contamination of drinking water is significant cause of skin lesions and cancer. இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நிறைய கெமிக்கல்ஸ் வந்து தண்ணியில கலக்கிறதுனால நிறைய ப்ராப்ளம் வருது இல்லையா? அதனால வர்றதுதான் இதெல்லாம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், arsenic when ingested in high amount interferes with cellular repair mechanism leading to the formation of tumors. ரெண்டுமே ரைட். ஆர்சனிக்ங்கிறது ரொம்ப ஒரு வெஸ்டான ஒரு கெமிக்கல். சரி, டாக்ஸிக் எலிமெண்ட் தட் கேன் கண்டாமினேட் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் லீடிங் டு கேன்சர் வர்றதுக்கு பாதிப்பு இருக்கு. அதே மாதிரி வேற எதுலாம், லெட். லெட் என்ன பண்ணுது? ஹெவி மெட்டல் காசிங் நியூரலாஜிக்கல் டேமேஜ், டெவலப்மெண்டல் டிலேஸ் இன் சில்ட்ரன் அண்ட் அனீமியா. லெட் கொண்டு வருது அது தண்ணியில இருந்துச்சுன்னா. நெக்ஸ்ட், மெர்க்யூரி என்ன பண்ணுது? நியூரோடாக்சின் தட் கேன் காஸ் காக்னிட்டிவ் அண்ட் மோட்டார் டிஸ்ஃபங்க்ஷன், கிட்னி டேமேஜ் அண்ட் நியூரலாஜிக்கல் டிஸார்டர் இல்லையா? cadmium. Cadmium என்ன பண்ணுது? A metal that can lead to kidney damage. Cadmium என்ன பண்ணுது? Kidney damage பண்ணுது, bone disease and respiratory issues. அதே மாதிரி பெஸ்டிசைட்ஸ், சில பெஸ்டிசைட்ஸ் என்ன பண்ணுது? chemicals used in agriculture that can cause respiratory problem, cancers and endocrine disruption, endocrine problems நம்ம வயிற்றுல இல்லையா? அதெல்லாமும் கொண்டு வருது. நெக்ஸ்ட், பென்சீன் என்ன பண்ணுது? இண்டஸ்ட்ரியல் கெமிக்கல் லிங்க் டு லுக்கீமியா அண்ட் அதர் பிளட் கேன்சர். ஓகே, பிளட் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் எல்லாம் கொண்டு வருது பென்சீன். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட், which of the following is not one of the 8 mission of the National Action Plan on Climate Change? The NAPCC எப்ப கொண்டு வந்தாங்க? National Action Plan on Climate Change. இதுல மொத்தம் 8 மிஷன்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க. இது இந்தியால கொண்டு வந்தாங்க. சோ என்ன பண்ணாங்க? was initiated by the government of India in 2008ல கொண்டு வந்தது. மொத்தம் 8 மிஷன்ஸ் இருக்கு. It comprises 8 missions designed to address climate change and promote sustainable development கொண்டு வந்தது. First, National Solar Mission, promote the use of solar energy for power generation. National Mission on Enhanced Energy Efficiency, ரெண்டாவது energy efficiency கொண்டு வந்தது, focuses on improving energy efficiency across various sectors. Third mission, Sustainable Agriculture கொண்டு வந்தது, aims to make agriculture more resilient and sustainable. Fourth mission, வாட்டருக்கு கொண்டு வந்தது. கண்டிப்பா படிச்சுக்கோங்க, ஏன்னா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரும். ஒரு 4 கொடுத்துட்டு இதுல எது வந்து நம்மளோட மிஷன்ல இல்லாததுன்னு வரும். NAPCC ல இல்லாதது. ஃபர்ஸ்ட் இதோட ஃபுல் டேர்ம் தெரிஞ்சுக்கணும். நேஷனல் ஆக்ஷன் பிளான் ஆன் கிளைமேட் சேஞ்ச். இது எப்ப கொண்டு வந்தது? 2008. யாரோட இனிஷியேட்டிவ்? கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா. எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க? டு அட்ரஸ் கிளைமேட் சேஞ்ச் அண்ட் ப்ரமோட் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட். ஓகேவா? சோ இது சோலார் மிஷன், செகண்ட் வந்து எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி, தேர்ட் சஸ்டைனபிள் அக்ரிகல்ச்சர், ஃபோர்த் மிஷன் ஆன் வாட்டர். நெக்ஸ்ட், ஃபிஃப்த், Sustainable Habitat, encourages sustainable urban planning and development. National Mission on Green India. Sixth என்னது? Green India. Green India promotes afforestation and sustainable forest management. 7 வந்து National Mission on Strategic Knowledge for Climate Change, supports research and development on climate change.
Next, 8th வந்து National Mission on Himalayan Ecosystems. Addresses climate change impacts on the Himalayan region. So, 8th mission India கொண்டு வந்துச்சு. ஓகேவா? இந்த 8ஐயும் பார்த்துக்கோங்க. கண்டிப்பா அது இம்பார்ட்டன்ட். Next, Apico movement is associated with which of the following environmental causes? Apico movement, இந்த சிப்கோ மூவ்மெண்ட்ல முன்னே வந்துச்சு. ஓகேவா? Apico movement first எப்ப ஆரம்பிச்சதுன்னா 1980s ஆரம்பிச்சாங்க. கர்நாடகால ஸ்டார்ட் பண்ணது. ஓகேவா? is a grassroots environmental movement aimed at afforestation and the conservation of forest. இது மாதிரி ஒவ்வொரு மூவ்மெண்ட்டுக்கு பின்னாடி ஒவ்வொரு ஸ்டோரிஸ் இருக்கு. ஓகேவா? யாருன்னா அதை வந்திருப்பாங்க கட் பண்ண, அப்போ என்ன பண்ணிருப்பாங்க, எல்லாரும் சேர்ந்து போயிட்டு அதை கட்டி பிடிச்சி இது மாதிரிலாம் சிப்கோல வரும். அது மாதிரி அக் பண்ணிருப்பாங்க. சிப்கோ மூமெண்ட்ல என்ன பண்ணுவாங்க, மெயினா விமன் தான் எல்லாரும் போய் அக் பண்ணிட்டு இது பண்ணுவாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மூமெண்ட்டும் ட்ரீஸை வந்து நம்ம சேவ் பண்ணணும்னு சொல்றது. இட் வாஸ் இன்ஸ்பயர்ட் பை தி சிப்கோ மூமெண்ட் அண்ட் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் ப்ரொடெக்டிங் த வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் பை என்கரேஜிங் லோக்கல் கம்யூனிட்டிஸ் டு பார்ட்டிசிபேட் இன் ட்ரீ பிளான்டிங். அதுக்கு ஆரம்பிச்சது அப்பிகோ மூமெண்ட். எப்ப ஆரம்பிச்சாங்க? 1980s. அதே மாதிரி சிப்கோ மூமெண்ட் எப்பன்னா was a protest in India where people agreed trees to stop them from being cut down. எல்லாருமே இப்படி அக் பண்ணிட்டு நின்னுட்டாங்களாம். It started in the 1970s and aimed to protect forest and logging. ஓகேவா? Next, the Forest Conservation Act 1980 in India primarily aims to. Forest Conservation Act 1980 வந்துச்சு. மெயினா இதை நீங்க படிக்கும் போதே ஓரளவு அது ஃபாரஸ்ட் ரிலேட்டட் திங்கா இருந்துச்சுன்னா கண்ட்ரோல் டீஃபாரஸ்டேஷன் அண்ட் ப்ரொடெக்ட் ஃபாரஸ்ட்ல எப்ப ஆரம்பிச்சது மட்டும் தெரிஞ்சா போதும். ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன் ஆக்ட் 1980. So aims to control deforestation and prevent the diversion of forest land for non-forest purposes. Okay, next. Which of the following act is specifically aimed at controlling air pollution in India? Air pollution க்கு எது ஆரம்பிச்சதுன்னா B. Air Prevention and Control of Pollution Act 1981. ஓகேவா? ஏர் ஆக்ட் எப்போ? 1981. அதே மாதிரி வாட்டர் ஆக்ட் எப்போ? 1974. வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் 1972. ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன் ஆக்ட் 1980. இதெல்லாமும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகேவா? வைல்ட் லைஃப் வந்து வைல்ட் லைஃப்காக, ஃபாரஸ்ட் வந்து அதை கன்சர்வ் பண்ண 1980. வாட்டர் வந்து 1974. ஓகே, சம்டைம்ஸ் அங்க இயர் கொடுக்க மாட்டாங்க எக்ஸாம்ல. நான் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு கொடுத்தேன். நீங்க ஒரு எல்லாத்தையுமே பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட், ஸோ ஏர் அதை ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் பொல்யூஷன் ஆக்ட் 1981 எதுக்கு அது ஸ்பெசிஃபிக்கா டிசைன் பண்ணாங்கன்னா ஏர் பொல்யூஷன். இட் ப்ரொவைட்ஸ் அ ஃப்ரேம்வொர்க் ஃபார் கண்ட்ரோலிங் அண்ட் ரெடியூசிங் ஏர் பொல்யூஷன் அண்ட் செட் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார் ஏர் குவாலிட்டி. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், which act in India aims to regulate and manage hazardous waste to prevent environmental pollution? The hazardous waste பத்தி மேனேஜ் பண்ணணும் கொண்டு வந்த ஆக்ட் hazardous waste management, handling and transboundary movement. இது ஒண்ணு கொண்டு வந்திருக்காங்க. இது 2008. எதெல்லாம் நமக்கு வந்து அசாடஸ் ரொம்ப நமக்கு பாதிப்பு தர்றதெல்லாம் கரெக்டா அதை பண்ணணும். அந்த 2008 கொண்டு வந்தது. வாட்டர் ஆக்ட் 1974. அதே மாதிரி ஏர் ப்ரிவென்ஷன் வந்து 1981. நேஷனல் கிரீன் ட்ரிபியூனல் ஆக்ட் இருக்கு, அது 2010 வந்துச்சு. ஓகேவா? நேஷனல் கிரீன் ட்ரிபியூனல் ஆக்ட். So the hazardous waste வந்து regulate the management and disposal of hazardous waste to prevent environmental contamination and ensure safe handling and disposalக்காக ஆரம்பிச்சது. Next, the Richter scale is used to measure which aspect of an earthquake. இது நமக்கே தெரியும். இதுக்கு Richter scale நம்ம யூஸ் பண்றோம் earthquake மேக்னிடியூட் செக் பண்றதுக்காக. எந்த அளவுக்கு அது ஒரு சிவியாரிட்டி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்க யூஸ் பண்றதுதான் Richter scale. அந்த Richter scale அதே மாதிரி அது இருக்கும்ல 5 டிகிரி 6 டிகிரி அதெல்லாமும் தெரிஞ்சு. ஓகேவா? அதே மாதிரி ஒண்ணு சொல்லுவாங்க, இப்போ 5 Richter scale 6 Richter scaleக்கு இவ்வளவு பாதிப்பு இருக்கும். ஓகேவா? அது நல்லா கரெக்டா தெரிஞ்சுக்கோங்க. அது நெக்ஸ்ட், which color in the air quality index indicates a good level of air quality? அதே மாதிரி air quality index நான் ஃபர்ஸ்ட் வீடியோலயும் போட்டிருக்கேன் பாருங்க. அது 0 to 500 ரேஞ்சில இருக்கும். அதே மாதிரி அதுக்கு கலர்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? அதுல ரெட், ஆரஞ்சு, எல்லோ, கிரீன் கொடுத்திருக்காங்க. இதுல குட்ங்கிறது எந்த கலர்னா கிரீன் கலர். ஓகே, நமக்கே தெரியும் குட்னா கிரீன். ரெட் வந்துச்சுன்னா அது வந்து ரொம்ப மோசமா இருக்குது. அதே மாதிரி 500 இங்க போனாதான் அங்க ரெட். ஓகேவா? சோ அதே மாதிரி இருக்கு. 0 to 50ங்கிறது குட். கம்மியா வந்துச்சுன்னா இங்க நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம். சோ ஏர் குவாலிட்டி இஸ் கன்சிடர்ட் குட், நோ ரிஸ்க். 51 to 100ங்கிறது எல்லோல இருக்கு, மாடரேட்டா இருக்கு. ஏர் குவாலிட்டி அக்செப்டபிளா இருக்கு. 101 to 150ங்கிறது ஆரஞ்சு, இது ஒரு அன்ஹெல்தி தான். சென்சிட்டிவ் குரூப்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் அஃபெக்ட் ஆவாங்க. ஆல்ரெடி இந்த லங் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம், ரெஸ்பிரேட்டரி இஷ்யூஸ் இருக்கவங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. 151 to 200 ரெட் கலர் வந்தா இது அன்ஹெல்தி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் 201 to 300 பர்பிள் கலர், வெரி அன்ஹெல்தி. ஓகே, 300 to 500 வந்து மெரூன் கலர், ரெட் கலர் வந்துரும் அந்த இடத்துல, அது அன்ஹெல்தி. ஹெல்த் வார்னிங்ஸ் ஆஃப் எமர்ஜென்சி கண்டிஷன். ஓகேவா? சோ இதை பாருங்க.
இதெல்லாமும் ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? நான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் வீடியோலயும் இந்த ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ் பத்தி போட்டிருக்கேன். ஓகேவா? கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும். யாரெல்லாம் பார்ட் 1 வீடியோ பார்க்கலையோ, நீங்க பார்ட் 1 வீடியோவும் பாருங்க. கண்டிப்பா உங்களுக்கு புரியும். ஓகேவா? தேங்க் யூ சோ மச்.